नमस्कार मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल्स एडवांस अपॉर्चुनिटी को एबे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी रो यूनिट 4 रो सिलेक्टेड 2 and 3 मार्क्स को आलोचना करिबा जोटा कि एग्जाम रे आसीबार 100% चांस ही रही आर भितर ही आसी जीवो कौन प्रकार द्वंद्व नाही एथि सहित यूनिट 1 आउ 2 and 3 रो मध्य 2 and 3 मार्क्स को आलोचना करछि ताको देखि दियंतु आ जदि मो चैनल को नुआ आसନ୍ତି एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु ठीक अछि। एबे हम प्रथम प्रश्न को अत्यंत सरल भाषा बुझा कृषक आंदोलन कौन गोटे प्रश्न आसो कृषक आंदोलन कौन ना भारत वर्ष में कृषक आंदोलन संक्रांतीय गवेषणा और अध्ययन विशेष भाव में 1975 मसीहा पर माने परठार होता माने एति डेट मनक कृषक आंदोलन 1975 मसीहा पर यही आंदोलन कौन कर विशेष भाव में मध्यवित्त कृषक श्रेणी समर्थन गढ़ उठा माने जो मध्यवित्त कृषक श्रेणी जो थे से जो गोष्ठी थे से समर्थन में कृषक आंदोलन टी आगे चली कृषक आंदोलन दुईटी प्रकार आम आलोचना करवा गोटे रोचे धार्मिक आंदोलन ना गण आंदोलन दुटा मन रखी था क्वेश्चन आसार चान्स टी रही है एवं आम कौन करवा ना से कृषक आंदोलन पर आउ गोटे क्वेश्चन आसी जापे गोटे रोचे कृषक आंदोलन मुख्य उद्देश्य कौन थिला कौन उद्देश्य थाईपे आम टी आलोचना करवा ना कृषक आंदोलन मुख्य उद्देश्य है जमीदारी व्यवस्थार उच्छेद देख कृषक मैंने कहीं आंदोलन कहीं जमीदार मैंने शोषण कर कृषक आंदोलन होती तेणुक कृषक आंदोलन मूल उद्देश्य कौन था ना जमीदारी व्यवस्था जो था उच्छेद करा हटेवा देन हूँ अर्थनैतिक शोषण संपूर्ण मुक्ति जमी अर्थनैतिक दिगरू है अर्थ दिगरू जमी शोषण कर मुक्त कर खलास कर उद्देश्य होता आउ रोचे उपयुक्त भू संस्कार नीति प्रणयन किंतु उपयुक्त भू संस्कार माने भूमि को नहीं गोटे उपयुक्त संस्कार हम जमी गोटे प्रिंसिपल गोटे रूल रेगुलेशन हम जोटा कि न्याय दे पार्थिव कृषक मानकर माने माने ताकर इम्प्रूव हो पार्थिव जमी निर्यातना आउ माने जमी माने जमी कहते व्यवस्था के उन्नति कर कृषक मान सर्वनिम्न पारिश्रमिक प्रदान माने सर्वनिम्न माने जी हो पार से गोटे पारिश्रमिक दि जावा दरकार से नेक्स्ट हूँ कृषिजात द्रव्य शिल्पजात द्रव्यर मूल्य और निर्धारण में अनुरूपता बजाय रखा माने जमी कृषिजात द्रव्य हो कि शिल्पजात द्रव्य हो सी तार द्रव्य उपर सी निर्धारण करते माने केमती केते बिक्री हम केते दर दाम बिक्री हम तापर जमी निर्भर कराती प्रायोरिटी दि जाऊँ है। नेक्स्ट प्रश्न रोची तेभागा आंदोलन कौन ना यही आंदोलन बंगाला राज्यर एक अंश संगठित होता है ये खाली मन रख यहाँ गोटे बंगाला राज्य संगठित होता जहाँ बंगाला देश अवस्थित बेंगल प्रोविंशियल किसान यही आंदोलन 1947 मसीहार आरंभ होता यही आंदोलन मुख्य दाबी था जमी मालिकर अंशधन शस्य उपर अधारू 1/3 करवा देख यहाँ बंगाला राज्य है बंगाला देश अवस्थित अच्छी है बांग्लादेश कौच आम जो बेंगल प्रोविंशियल किसान बोली कहवा यही आंदोलन 1947 मसीहा पर कार्य होती यार दाबी कौन था ना यही जो तेभागा आंदोलन था दाबी था जमी मालिकर अंशधन शस्य उपर अधारू 1/3 करवा माने जो जमीर जो थिला ना सी कौन अधा नहीं जाऊला अधा हेनी 1/3 माने 3 भाग से भागे नब माने 3 भाग मान 30 भाग से नब सेमती कौन कहता ना 50 भाग नहीं जाऊला आंदोलन मूल उद्देश्य यहाँ था है क्लीयर हो गले आम नेक्स्ट प्रश्न जावा जाति और जनजाति मध्य पार्थक्य दर्शाओ कौन आसीपे टी आलोचना करवा ना जाति कहले गोटे कास्ट जनजाति कहले गोटे ट्राइबल लोक बुझाऊँ है जाति एक निर्दिष्ट अंचल माने जातिर कौन निर्दिष्ट अंचल न थाए लक्ष्य कर कौन जातिर निर्दिष्ट अंचल ना जो जातिर जे जन्म है से ही कौन कराला ना से तार परिचय पाइला तार निर्दिष्ट अंचल सेमती किसी न थाए कि जनजातिर एक निर्दिष्ट अंचल को नहीं गठित होता है देख जनजाति माने ट्राइबल आदिवासी देख मनकर गाँ गहली जेकोसी स्थान में जातिर लोक देखा मिलता है तार निर्दिष्ट अंचल अच्छी कि जेकोसी स्थान में जेकोसी जाति देखा मिलता है कि जनजाति कौन करे जो गोटे पर्टिकुलर जंगल भितर गोटे निर्दिष्ट अंचल से रोते बुझीपार ना कौन कह चाहूँगी माने जनजाति गोटे निर्दिष्ट अंचल देखा मिलता है कि जातिर कौन निर्दिष्ट अंचल न थाए। नेक्स्ट हूँ जातिर व्यक्तिर प्रस्थिति समान होता है माने जो व्यक्तिर प्रस्थिति जो जातिर जो जातिर जी बिलंग्स करुच्ची जो जातिर जी बिलंग्स कर गोटे आइडेंटिटी अच्छी तार निर्दिष्ट समानता अच्छी है कि जनजाति समय व्यक्तिर प्रस्थिति भिन्न भिन्न होता है कौन सम्मान थाए आंकर भिन्न भिन्न थाए निजे लक्ष्य कर जनजाति ट्राइबल लोक मान स्थिति प्रस्थिति सब भिन्न भिन्न
ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବେଶଭୂଷା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି ତାଙ୍କର ସମାନ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜାତି ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜାତି କ'ଣ ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଜନଜାତି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମୂହ। ଜନଜାତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି। କ୍ଲିଅର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜନଜାତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜାତିର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ନଥାଏ, ଜନଜାତିର ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମୂହ ଅଟେ। ଦେଖ ଜାତିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ନଥାଏ, ମାନେ ଜାତି ସହିତ ଜନଜାତିର ଜାତି ସହିତ ରାଜନୀତିର କିଛି ଗ୍ରୁପ ନଥାଏ। ଜାତି କହିଲେ ତା ବଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ତା ବଂଶର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ତା ଜାତିର ପରିଚିତ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନଜାତି କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସମୂହ, ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କର ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସରକାରଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେମିତି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କିଛି ନଥାଏ। ସିଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଲେ। ସେଠି କ'ଣ କଲା ନା ରାଜନୀତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ରାଜନୈତିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସମୂହ କହିପାରିବା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତିଗତ କଟକଣା ଥାଏ, ମାନେ ଦେଖିଦେବ ଜାତିରେ ବହୁତ ବୃତ୍ତିଗତ କଟକଣା ଥାଏ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦ ଭାବନା, ଖାଦ୍ୟ ମିଳାମିଶା, ଗ୍ରହଣ ତ୍ୟାଗ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନଜାତିରେ କିଛି ବୃତ୍ତିଗତ କଟକଣା ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କଟକଣା ଥାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ, କେଉଁ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ଗୋଟେ କଟକଣା ଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନଜାତିରେ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଦୁଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁଇଟି କାରଣ ବା ବର୍ଦ୍ଦୁଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ, ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଧନୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଷୀ ବା ପତିଦାର ଏବଂ ଗରିବ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ନାମକ ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସନ୍ତୋଷ। ମାନେ କହୁନେ କି ଧନୀ ଓ ଗରିବ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନେ ଜମିଦାର ଓ ଚାଷୀ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ସିଏ କହୁନି କି ଧନୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟରେ, ଧନୀ ବଡ଼ ଚାଷୀ ବା ପତିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲେ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ କରିବା, ଦେଖ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ କରିବା ହେଲା, ଟିକେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ କଲେ, ଏପଟେ ରହିଲା ଧନୀ, ଏପଟେ ରହିଲା ଗରିବ ହେଲା। ଗରିବ ଧନୀ ଯିଏ, ପତିଦାର ସିଏ, ବଡ଼ ଚାଷୀ ସିଏ, ଏପଟେ ଗରିବ ଯିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସିଏ ବା ନାମକ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ସିଏ। ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଥିଲା ବା ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କୃଷକ ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଓ ଯୁବ ସମାଜକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସୂତ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନୂତନ ଯୁବ ସମାଜକୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ନୂତନ ଧରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଦୁଇଟା କାରଣ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଥିଲା। ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦେନ୍ ରହୁଛି ବର୍ଦ୍ଦୁଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କାରଣ ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ନା ଧନୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କାହିଁକି ନା ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଧନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ହେଲା ଧନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ କୃଷକ ଓ ଯୁବ ସମାଜକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବା ଶିଖିଲେ। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହେଉ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ହକ୍ ମାଗିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେମାନେ ତାଲିମ ପାଇଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କହିଲା ମାନେ ଏସି କାଷ୍ଟ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉ କି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ବଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ କରାଯାଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଏସି ଆଣ୍ଡ ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ବହୁତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ତାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଛି ହେଲା, ସେଟାକୁ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଧାରା 17ରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତିନି ଅନଟଚେବିଲିଟି ହେଲା, ଧାରା 17ରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି।
ମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ମାନେ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଯଦି କିଏ ବି କରୁଛି ସେ ଆଇନ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡିତ। ଭାରତୀୟ 340 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆୟୋଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା 340 ଧାରାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେଉଁ ଦଳିତ ଜାତିମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା 340 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। କାହା ପାଇଁ ନା କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ନକ୍ସଲବାରୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ନା ନକ୍ସଲବାରୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ 1967 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ଓଭରାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2 and 3 ମାର୍କ୍ସ ଆଉ 1 ମାର୍କ ଆସେ। ଏହା କେବଳ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। କେବଳ କୃଷକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେମିତି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କାହାର ନା ନକ୍ସଲବାରୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର କାମ ଥିଲା। ଏହା ଆଦର୍ଶଗତ ରୂପେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାନେ ଏମାନେ ଆଦର୍ଶଗତ ରୂପେ ହିଂସା କରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଏହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ନକ୍ସଲବାରୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ଷମତା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରୁ ଆସିଥାଏ ମାତ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ଅସହଯୋଗରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହ୍ୱାନ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରୁ ହିଁ ପାୱାରଟା ପାଇବା। ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାୱାର ଯଦି ପାଇବା ଚାହୁଁଛ ବନ୍ଧୁକକୁ ଫୁଟାଅ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଉ ଅସହଯୋଗରୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ନା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ କି ସହଯୋଗ କରିବାନି, ଏମିତି ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି। ଆମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରୁ ହିଁ ଆମକୁ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମର ମାନେ ହକ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ଜମିଦାର ଜାଗିରଦାର ଓ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେହି ସବୁ ଜମିକୁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ହେଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲର କ'ଣ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ବଡ଼ ଚାଷୀ ବା ଜାଗିରଦାରଙ୍କୁ ମାରିବା, ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ନକ୍ସଲବାରୀ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ପୋଲିସ ଥାନା ଯାହା ନାଁରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନକ୍ସଲବାରୀ ଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନକ୍ସଲବାରୀ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା ଛୋଟ ପୋଲିସ ଥାନା ଯାହା ନାଁରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କଥା କହିଦେଲା ଆଉ ହେଲା। ସେଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିକୁ ନେଇକି ନକ୍ସଲବାରୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତତ୍କାଳୀନ ନିଜାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଥିଲା। ନିଜାମ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜାମ ଯିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର କେତେକ କାରଣ ଥିଲା। ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଓ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ଶୋଷଣ। ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରେ ରେଡି ଓ କମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ସାହୁକାରୀ ମହାଜନ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ହେଲା ବା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ନିଜାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ରେଡି ଓ କମା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ନୁହଁ କହିଲେ କାଷ୍ଟ ବା ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସାହୁକାରୀ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମହାଜନ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରୁ ଅଧିକାର କମି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଚାଷ ଭାଗ ଚାଷୀ କୃଷି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜମିରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜମିର ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମି ଉପରୁ ଅଧିକାର କମି ଆସୁଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଉଥିଲା ଚାଷୀମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କମିଥିଲା। ସବୁତକ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ହେଲା। ରେଡ୍ଡିମାନଙ୍କର କମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ହେଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମାନେ କେବଳ ଭାଗ ଚାଷୀ କରାଉଥିଲା, ସେମାନେ କେବଳ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
गुरुत्व देवा यही थिला है। नेक्स्ट सूचकांकन मूल उद्देश्य तो आम आलोचना करदेचे है एतिकी ही थिला जोटा कहते यूनिट 4 रो बेस्ट सिलेक्टेड 2 and 3 मार्क्स को ऑलरेडी आलोचना करदे जोटा कि एग्जाम आसबार चांस जोड़ा था ताकू ही आलोचना करदेली आपको भलसे क्लीयर करता नोट को उठातु आ बारंबार बारंबार टिके देखु प्रैक्टिस करूँ आउ नेक्स्ट वीडियो आसा अपेक्षा करूँ आउ किसी समय पर मुझे यूनिट 5 अपलोड करी। ठीक अच्छे जब वीडियो भल लगे लाइक करूँ सांग मानू शेयर करूँ और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई रखुँ और नेक्स्ट वीडियो आसा अपेक्षा करूँ। रोची नमस्कार।